Hi dear students, welcome back to my video class. This is class 10 of chapter relation. Students, in this class, shall we discuss some 1 mark question. Give an example of a relation which is reflexive but neither symmetric nor transitive. Students, here we have to write an example of a relation which is defined on a set, and that relation should be reflexive but neither symmetric nor transitive. All you know, when relation on set A is called as reflexive, you know the condition when relation is not symmetric, and also you know the condition when relation is not transitive. This is a question carries 1 mark in annual examination. So, to give an example, first we have to consider a set, finite set, containing any number of elements in it. Here I considered a set containing 3 elements, 1, 2, 3. Now I am going to write a relation on set A, which is subset of A cross A, and it is reflexive but neither symmetric nor transitive. The relation R on A defined by R equals 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 is reflexive but neither symmetric nor transitive. Student, listen here. This is one of the relation on this finite set containing 3 elements 1, 2, 3, which is reflexive but neither symmetric nor transitive. Why this relation which is defined on set A is reflexive means 1 is an element of set A, 1, 1 belongs to R, 2 is an element of set A, 2, 2 belongs to R, 3 is an element of set A, 3, 3 belongs to R. Generally, for every element A belongs to set A, A belongs to R. Therefore, R is reflexive. This is the relation R is not symmetric because 1, 2 belongs to R. 1, 2 belongs to R. But 2, 1 does not belong to R. This is the reason why R is not symmetric. This relation R on A is not transitive because in this relation we can find a pair of ordered pair in the form A, B and B, C. 1, 2 and 2, 3 belongs to R, but for relation to be transitive, 1, 3 should be in it. But we are not finding the ordered pair 1, 3 in R. Why the relation R is not transitive? 1, 2, 2, 3 belongs to R, but 1, 3 does not belongs to R. So clearly, this is an example of a relation on a set which is reflexive but neither symmetric nor transitive. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ರಿಲೇಷನ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯುವಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಕೂಡ್ದು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೂ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಫಾನೆಟ್ ಸೆಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನಾದರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ABC ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ನ ಸೆಟ್ಟೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ A ಕ್ರಾಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ A ಕ್ರಾಸ್ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಸೆಟ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಸೆಟ್ಗಾಗತ್ತೆ. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾಕೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ 3 ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ 3 ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಸಪೋಸ್ ಆರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ 1,1, 2,2, 3,3 ಮೂರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಬರೆದಿರೋಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿ. ಈಗ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1,2 ಇದೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 2,1 ಇರಬೇಕು. ಅದೊಂದೇ ಕಾರಣ ಸಾಕು, ವೈ ಆರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ. ಅಥವಾ 2,3 ಇದೆ, ಬಟ್ 3,2 ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಮತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ 2 ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ನೋಡಿ, A, B, B, C ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದು A, C ಅನ್ನುವಂಥ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆರಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 1,3. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಬರೆದಿರೋಂಥ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ 1,3 ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಬಟ್ ನೈದರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಗಿವ್ an example of a relation which is symmetric but neither reflexive nor transitive. Neither reflexive nor transitive. Give an example of a relation which is symmetric but neither reflexive nor transitive. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ, 1, 2, 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಾನು ರಿಲೇಷನ್ ಆನ್ ಎ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವೊಂದು ಬರೆಯೋಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ A, B ಇದ್ದಾಗ B, A ಇರಬೇಕು. ಜನರಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸಪೋಸ್ 1,2 ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ A ಕ್ರಾಸ್ ಎನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ A ಕ್ರಾಸ್ ಎನಲ್ಲಿ 3 × 3 9 ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು 9 ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 1,2 A ಕ್ರಾಸ್ ಎನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಆರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ 1,2 ಇದ್ದಾಗ 2,1 ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನಾವು ಬರೆಯೋಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನೋ ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಟ್ ನೈದರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ನೈದರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ನೀವು ರೀಸನ್ ಬರೆಯೋವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಆನ್ ಎ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1,2, 2,1.
is symmetric but neither reflexive nor transitive. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. 1, 2 ಇದ್ದಾಗ 2, 1 ಇದ್ದರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ, 2, 1 ಇದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಅಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದರೆ 1, 1, 2, 2, 3, 3 ಮೂರೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಯಿತು ಆರ್. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಸಚ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ 1, 1, 2, 2, 3, 3 in R. 1 belongs to A, but 1, 1 does not belongs to R. Therefore, this relation is not reflexive. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ A, B, B, C ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ A, C ಇದ್ದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, A, B, B, C ಇದ್ದಾಗ A, C ಇದ್ದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. 1, 2, 2, 1 ಅಂದರೆ ಸೊ A, B, B, C, therefore 1, 1 ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು 2, 2 ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಮೊದಲು ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಬರೆದಿದ್ದು ಆನಂತರ ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಬರೆದಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2, 1 ಆನಂತರ ನಾನು 1, 2 ಬರೆದಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ 2, 2 ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, A, B ಮತ್ತು B, C, ಆ ಸಿ ಏನಾದರೂ ಎಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಥರ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ A, B, B ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇದ್ದು ಆನಂತರ ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಸರ್ B, A, B ಇದ್ದಾಗ B, B ಇರಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ A, ಏನೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, B, Bನೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 1, 2, 2, 1 ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಬರೆದು ಆನಂತರ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರೆ, ಸೊ 2, 1, 1, 2 ಆದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ A, B, B, A ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 1, 1 ಕೂಡ ಇರಬೇಕು, 2, 2 ಕೂಡ ಇರಬೇಕು, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ 1, 1 ಬರೆದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. 1, 1 ಜೊತೆ 2, 2 ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಟ್ ನೈದರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ನಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಶಾಲ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15. This is also one more question. Give an example of a relation which is transitive, but neither reflexive nor symmetric. Neither reflexive nor symmetric. So student, here we have to write a relation on a set. It should be transitive but neither reflexive nor symmetric. So let us consider a set A which is equal to 1, 2, 3. Now I am going to define a relation on this set which is transitive but neither reflexive nor symmetric. Let R be the relation on A defined by 1, 2, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 3. Clearly, student, this relation or on set A is transitive. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ A, B ಆ್ಯಂಡ್ B, C ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು A, B ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು B, C ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು A, B ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 3 ಇರಬೇಕು, B, C ಅಂದರೆ. ಈ ಪೇರ್ ಮಾತ್ರ A, B, B, C ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇರಬೇಕು? 1, 3. 1, 3 ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆರಲ್ಲಿದೆ. Therefore, we can declare this relation or on this set as transitive. But this relation is not reflexive because 1 belongs to set A, 1, 1 does not belongs to R. ಅದು ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಸಾಕು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ 1, 1, 2, 2, 3, 3
ಮೂರೂ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರು ಕೂಡ ಆರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಆರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ರಿಲೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಹಾಗೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 6 ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಕಾರಣ ಸಾಕು, 1, 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಬಟ್ 2, 1 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. therefore this relation is not symmetric. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರೀಸನ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಟ್ ನೈದರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ನಾರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ರೀಸನ್ ಬರೆಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವೈ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಟ್ ನೈದರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ನಾರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. therefore student, this is the relation R on set A which is transitive but neither reflexive nor symmetric. Now let shall we move on to question number 16. Give an example of a relation which is reflexive and transitive. Reflexive and transitive but not symmetric. Here we have to give an example of a relation which is reflexive and transitive but not symmetric. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, 1, 2, 3. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬರೆಯುವಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಹಾಗಾದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಬರೆಯುವಂಥ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1, 1, 2, 2, 3, 3 ಮೂರು ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು. 1, 1, 2, 2, 3, 3. therefore ರಿಲೇಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನ, ಸೊ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದಾಗ ಜನರಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಥರ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1, 1, ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2, 2, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3, 3 ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Since there exists no ordered pairs like A, B and B, C. A, B and B, C ಆ ಥರ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ರಿಲೇಷನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೋತೀರಾ. ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. This is an equivalence relation and this is the smallest equivalence relation on set A. Smallest equivalence relation on set A ಇದು ನಿಮಗೆ CETಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The smallest relation on equivalence relation on a set is called as identity relation. What is mean by identity relation ಅಂದರೆ, so if every element of A related with itself only, if every element of A related with itself only, then it is called as identity relation anta. 1 is related to 1 only itself, 2 is related to itself, 3 is related to itself only, 3 is related to 3 andre 3 is related to itself only. Such a relation is called as identity relation and it is the smallest equivalence relation. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆನ್ ಎ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ CET ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬರೆಯುವಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಹಾಗೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇದು 3 ಬರೆದಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು 1, 2 1, 2. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಾನು 2, 1 ಬರೆದಿದ್ರೆ ಆಗ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾನು 2, 1 ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ 2, 1 ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು, ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎ, ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿ, ಸಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಪೇರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ, ಬಿ, ಬಿ, ಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ನೋಡಿ 1, 2 ಆ್ಯಂಡ್ 2, 2. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1, 2 ಇರಬೇಕು. 1, 2 ಇದೆ. Therefore, this is an example of a relation which is reflexive and transitive. Reflexive and transitive. Reflexive and transitive, but not symmetric. But not symmetric. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 1, 2 1, 3 ಬರಿಬೋದು, 2, 1 ಬರಿಬೋದು, 2, 3 ಬರಿಬೋದು, 3, 1 ಬರಿಬೋದು, 3, 2 ಬರಿಬೋದು. ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ 6 ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮುಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. Give an example of a relation which is symmetric and transitive but not reflexive. Symmetric and transitive but not reflexive. ಸೊ ಈಗ ನಾನೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಆನ್ ಸೆಟ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಕೊಡ್ದು. ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಲೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, 2, 3 ಅಂತ ಇದನ್ನು ಬರೀದೇನೆ ಇದನ್ನು ಬರಿಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ರಿಲೇಷನ್ನ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ನಾನು 1, 2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2, 1 ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 1, 3 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 3, 1 ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 2, 3 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 3, 2 ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನೀಗ ಸಪೋಸ್ 1, 2 ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ? 2, 1. ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಎ, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ಎ ಈ ಪೇರಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ. ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಎ, ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಬಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಎ, ಎ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಬರೆದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಪೇರ್ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬಿ, ಬಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ಎ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಎ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ಬಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಹಾಗಾದರೆ 1, 2, 2, 1 ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 1, 1 ಕೂಡ ಇರಬೇಕು, 2, 2 ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. 1, 1, 2, 2. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
Clearly, this relation is symmetric and transitive. Symmetric and transitive, but not reflexive. But not reflexive. Why this relation is not reflexive? 1, 1, 2, 2, 3, 3 ಮೂರು ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1, 1, 2, 2 ಮಾತ್ರ ಇದೆ. Therefore 3, 3 ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರಿಲೇಷನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಬರೆಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. 3 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಬಟ್ 3, 3 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. Therefore this is an example for a relation or on set A which is symmetric and transitive but not reflexive. Thank you student for watching this video.